الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، جیسا کہ ہم تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بلکہ یہ عبادتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں ہر سائل کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ اور بندوں کی گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جہاں آیات رمضانیہ کا ذکر کیا، جہاں رمضان کے تعلق سے آیات کو اتارے، اسی کے درمیان دعا کی آیت اتار کر کے یہ بتلایا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر سب سے زیادہ دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے، اور رمضان کے اندر جب بندہ عبادت کرتا ہے اور وہ رمضان کو پوری کر لیتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صائم روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے۔ ایک خوشی وہ یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ ایک روزے کو پورا کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ مطلب رمضان کی بہت ساری فضیلتوں میں سے کچھ فضیلتیں میں نے بیان کی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی بہت ساری بدعت و خرافات آ گئیں۔ اہل بدعت نے اس ماہ مبارک کے اندر بھی غلو اور افراط و تفریط سے کام لیا، ایسے اعمال بھی کیے جو اعمال کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہے، نہ فعل سے ہے، نہ صحابہ کا اس پر عمل ہے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہر وہ عمل جس کے اوپر، ہر وہ شرعی عمل یا ہر وہ عمل جس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کے اوپر اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ سلف صالحین میں صحابہ اکرام ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین وغیرہ ہیں کہ قول و فعل میں ہو، تو یہ عمل مردود ہے، یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل بدعت ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت ایک ایسا عمل ہے، بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب اس کو کوئی بھی عمل کرتا ہے، جب اس میں بدعت کا دخل ہو جاتا ہے تو وہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ کہ ہر وہ نئی چیز سے بچو جو شریعت کے اندر ایجاد کی گئی اور جس کے اوپر میرے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، میرے صحابہ نے کچھ بھی نہیں بتلایا ہو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت گمراہی میں لے کے جانے والی چیز ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور اس طریقے سے قیامت کے دن اہل بدعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکار دیں گے۔ تو یہ بدعت کی باتیں ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، وہ کون سے ایسے بدعات ہیں جن کو عام طور سے لوگوں کے درمیان رائج ہے، جن کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو ختم کروا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ بدعتیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی ہیں۔ الحمدللہ اہل حدیث طبقہ اس سے بچا ہوا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بدعات میں اہل حدیث طبقہ بھی ملوث ہے۔ نہ سمجھی میں، نہ عقلی میں کچھ ایسے بدعات ہوتے رہتے ہیں جو اہل حدیث طبقہ میں بھی مشہور ہے۔ انشاءاللہ چند چیزوں کو میں یہاں پر آپ لوگ کے گوشے گزار کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی چاند مبارک کرنا، چاند کی مبارکبادی دینا، یہ بدعت ہے۔ جبکہ صحیح یہ ہے کہ چاند کو دیکھو تو چاند دیکھنے کی دعا اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامت بالاسلام ربی و ربک اللہ، یہ پڑھا جائے، یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ جب تم چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ لیکن بعض اخوان ہمارے جو نئے نسل کے لوگ ہیں، وہ لوگ چاند کو دیکھتے ہی چاند کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلی سحری مبارک ہو، یہ بھی کیا نام ہے، بدعت ہے۔ دوسری چیز ہے کہ بہت سارے اہل بدعت کے نزدیک تراویح کی ہر رکعت میں، خصوصاً 7 روزے سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے کہ سورہ انعام کی تلاوت کرتے ہیں لوگ۔ تراویح کے ہر رکعت میں سورہ انعام خصوصی طور پر پڑھتا ہے، تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب سورہ انعام پڑھیں گے تو ہم کو خصوصی ثواب ملے گا، اور یہی نیت خصوصی ثواب
की नियत ये अमल को बिदअत साबित करने के लिए काफी है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया कि ये अमल बिदअत है। तीसरी जो बिदअत राइज है बाद लोगों के यहाँ कि वो तरावी की नमाज मगरिब के बाद ही पढ़ते हैं, जबकि तरावी की नमाज ऐशा के बाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो तरावी की नमाज पढ़ी, तो पहले दिन ऐशा के बाद ही पढ़ ली, ऐशा की नमाज के बाद ही पढ़ ली। दूसरे दिन आपने आधी रात को पढ़ी, तीसरे दिन आपने रात के आखिरी पहर में पढ़ी, यहाँ तक कि सेहरी का वक्त हो गया। तो मतलब पता ये चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन औकात में इस तरावी की नमाज को पढ़ने को मशरू करार दिया है, उससे आगे करना ये गोया बिदअत है, क्योंकि ये सही नहीं है। और बाद लोग इसको मगरिब के बाद पढ़ते हैं, तो ये चीज बिदअत है। इस तरीके से चौथी चीज कि शब कद्र बहुत अजीम रात है, लेकिन इस रात को भी लोगों ने क्या किया, बिदअत का अड्डा बना लिया। वो दिन क्या करते हैं लोग कि तरावी के फौरन बाद लैलतुल कद्र के नाम से 2 रकत नमाज पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 98 रकत यानी 100 रकत पूरी करने के लिए रात के आखिरी पहर में नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे ये लैलतुल कद्र की नमाज है, 100 रकत की नमाज है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा कि ऐसी कोई नमाज की हैसियत नहीं है। इसी तरीके से बाज़ अहनाफ के नजदीक 27वीं शब को शब कद्र समझा जाता है आज के जमाने में, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कद्र को तुम लोग आखिरी 5 रातों में तलाश करो, उसकी कोई खुसूसी रात को जिक्र नहीं किया। लिहाजा ये कोई समझ ले कि 25वीं की रात ही शब कद्र है, 21वीं की है या 27वीं की है, तो ये अमल बिदअत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा करना साबित नहीं है। और ये कौन सी रात है, ये अल्लाह ताला को पता है। इसी तरीके से तरावी की हर 2 रकत के बाद, या अपने यहाँ भी बास अहले हदीस तबका में भी 4 रकत के बाद इज्तिमाई दुआ करना, ये बिदअत है। खुसूसन खवातीन के यहाँ के वो 4 रकत नमाज पढ़ करके उसके बाद हाथ उठा करके इज्तिमाई दुआ करती है, ये बिदअत है। दुआ करने से कोई मना नहीं करता, आप तन्हाई में, अकेले में या अकेले आप दुआ करें, लेकिन ये समझ करके दुआ करना कि 4 रकत के बाद दुआ करना ही है, नहीं करेंगे तो इबादत, जैसे इबादत के अंदर कमी हो जाएगी, सवाब के अंदर कमी हो जाएगी, तो ये सोचना ये सब गलत है। दुआ करने से कोई मना नहीं करता, लेकिन दुआ का जो सही तरीका है उसी तरीके से किया जाए। इस तरीके से सलातुत तस्बीह क्या है कि वो 4 रकत पढ़ते हैं, जिसमें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं लोग, तो उसको करना भी ये भी अमल साबित नहीं है, और ये ऐसी हदीस से साबित है जो हदीस ज़ईफ है। इस तरीके से अलविदा जुमा, आखिरी जुमा को सेलिब्रेट करना, ये गोया ये समझ करके कि इसके बाद रमजान नहीं आएगा, इसलिए हम ये आखिरी जुमा को बना रहे, तो भाई इसके बाद जुमा ही क्यों, शनिचर भी नहीं आएगा तो अलविदा शनिचर भी मनाओ, अलविदा इतवार भी मनाओ, अलविदा सोमवार भी मनाओ, अलविदा मंगल भी मनाओ, सिर्फ अलविदा। जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, वो अमल बिदअत है। इसी तरीके से जो आखिरी बिदअत मैं बता रहा हूं, वो है खवातीन का घर में इत्तिकाफ करना। अहनाफ के यहाँ खवातीन को भी, औरतों को भी वो लोग घरों में इत्तिकाफ करने का हुक्म देते हैं, यानी कि जवाज के कायल है, जबकि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला फरमाता है वला तुबाशिरूना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, यानी औरतों से तुम मुलाकात मत करो इस हाल में कि तुम मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ कर रहे हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाती है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ करते थे, जब तक कि आपकी वफात हो गई, और वफात के बाद आपके घर वाले भी करते थे। और अज़वाज मुतहरात भी नबी करीम रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, अज़वाज मुतहरात जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन हैं, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में इत्तिकाफ करती थी। तो गया ये पता चला कि अगर इत्तिकाफ करना घर में होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर ये बता देते कि घर में भी इत्तिकाफ करना है, या आपने कम से कम अपने बीवियों को हुक्म देते कि आप लोग हमारे साथ क्यों इत्तिकाफ कर रही हैं, आपके लिए तो बेहतर है कि आप लोग अपने घर में ही इत्तिकाफ कर लें। तो इससे पता चला कि घर में भी इत्तिकाफ करना बिदअत है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सही सुन्नत यानी सही दलील के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें बिदअत और खुराफात से हमें महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इस माह मुबारक के अंदर खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा।